So this is none other than Nipun, the fitness coach. Thank you for having me here. We are thrilled to have you. So in Nipun Paramadri, it was not only fitness, but he was also very much active in dancing. You used to into javelin, into shot put, and my sources. When we go to nationals, we compete in the Punjabis and they're like Pehlwans. Yes, thank you, man. Suddenly മനസ്സിലായി Malayali പിടിച്ചു. Show off ചെയ്യണങ്ങളെ മസില് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. Good job. All the best. Best of luck. You got it. You won. That's all. Today's episode is sponsored by Manikil Mana, a premium heritage homestay situated in Calicut, Kerala. Let's escape to timeless charm. Hi everyone, good afternoon. So basically you all have tuned into Ellarum Chollanu, and today's episode is sponsored by Manikil Mana, a beautiful heritage here in Calicut. Getting to tonight's guest, you all won't believe who we have today. So this person, നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കില്ലേ നമ്മൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി ജിമ്മ് വേണം, എക്വിപ്മെന്റ്സ് വേണം, എന്നാലേ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങൂ. എന്നെ തന്നെ കണ്ടറിയാം. പക്ഷെ എന്നാലും this person has proved everybody wrong. This is none other than Nipun, the fitness coach എന്ന് പറയുന്ന very well known person ആണ്. He proved everybody wrong by just using his own small equipments പറയാനൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു മോട്ടിവേഷനും ഡിസിപ്ലിനും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരാളാണ്. This is none other than a very well known person called Nipun Fitness Coach, and he has a wonderful community called Donage, and today he's gracing our wonderful episode here at Ellarum Chollanu. So let's give him an applause. Hi everyone, ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ this is not somebody who's going to disappoint you, but somebody who's going to really motivate you to see what you can do with yourself. So this is none other than Nipun, നമ്മൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന മാതിരി Nipun, the fitness coach. Hi Nipun, thank you so much for coming to Ellarum Chollanu. Thank you for having me here. We are thrilled to have you. അപ്പോൾ you won't believe it, ഞാൻ ഇന്നൊരു ഫിറ്റ്നസ് കോച്ചാണ് നമ്മളെ അടുത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ കണ്ട് ആദ്യം പുച്ഛിച്ചു. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഫിറ്റായി വെക്കുന്നില്ലാതെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞെങ്കിലും I was thrilled to have you personally. Because കാലിക്കറ്റിലും in and around Malabar, so many people have suggested a lot of fitness coach. But one name stood out the most was Nipun എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അത്രയും വിളിച്ച് വെറുപ്പിച്ചത്. അപ്പം ഈ എല്ലാരും ചൊല്ലുന്നത് വന്നതിൽ അത്രയ്ക്കും സന്തോഷം. Just wanted to give that out. Nipun, I want to start off by genuinely asking you, കുറെ പേര് പറയാറുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ പാഷൻസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാറ്. സോ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ലൈഫും. ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ നോ ഫോർ എ ഫാക്ട് യു ആർ പെർസ്യൂയിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. 4th year എത്തുമ്പോഴാണ് കോവിഡ് ഹിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓർ ആഫ്റ്റർ? ഓക്കെ. അപ്പം അവിടെ തന്നെ യു ന്യൂ വാട്ട് യു വാണ്ടഡ് ടു ഡു വിത്ത് യുവർ ലൈഫ്? സോ പറഞ്ഞ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കയറുന്ന സമയത്ത് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഡയറക്ഷൻ. കയറി കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 വർഷം 3rd year ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ. അതിൽ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഐ വോണ്ട് എക്സൽ എന്തായിരുന്നു മനസ്സിലായി. എല്ലാരെയും പോലെ ഇരിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ദെൻ ഐ വാസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ ഓപ്ഷൻസ്. ദെൻ ലേറ്റർ ഓൺ അപ്പോഴെല്ലാം ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇറ്റ് വാസ് പാരലി ഗോയിങ്. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾവേസ് ദെയർ. അപ്പം ഇതിൽ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് മോർ. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ട്രെയിനിങ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ്. അവരോട് ചേഞ്ച് കാണാൻ തുടങ്ങി. I started loving this totally. അങ്ങനെയാണ് ഇതിലോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ച് ഒരു ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് വെച്ചത്. So by 3rd year 4th year I decided, okay, this is the what moment you want to do. moment I pass out നേരെ ഇതിലോട്ട് പോകണം എങ്ങനെ, but I didn't know how. Okay, so in Nipun പറയുന്ന മാതിരി it was not only what do I say, not only fitness, but he was also very much active in dancing. You used to into javelin, into shot put, and one more which I'm missing. No. So he was actually ഒരു റിബൽ കിഡല്ല, ബട്ട് ഒരു വെരി ആക്റ്റീവ് കിഡായിരുന്നു ഗ്രോയിങ് അപ്പ്. അതൊക്കെ my sources. So he's always been a very active person. It is not that you laid back and you realize one day you want to do it. You are always an active person ആയിരുന്നു generally, but you sort of streamlined into fitness, അല്ലേ? So this നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി, was it during the time you loved the workout sessions, or did you like how you started transforming and being noticed? How did that happen? അത് സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, again I was into athletics before. Okay. അപ്പം
സ്കൂളിൽ തന്നെ വെച്ച്. നിങ്ങൾ നാഷണൽസ് ഒക്കെ അതും അതെല്ലാം അറിഞ്ഞു. പറഞ്ഞോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവരും. സോ സ്കൂൾ മുതൽ ഐ വാസ് ഇൻ ടു അത്ലറ്റിക്സ്. അപ്പം ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഹൗ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് ഇസ്. കാരണം മൈ ഇവന്റ്സ് വെയർ ജാവലിൻ, ഷോർട്ട് പുട്ട്, ഡിസ്കസ് ഒക്കെ. സോ ഡിസ്കസ് നാഷണൽസ് പോയിട്ടുള്ളത്. സോ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാല് വെൻ വി ഗോ ടു നാഷണൽസ് നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബീസിനോടാണ്. ഇത്രയും മനസ്സിലായി അത്യാവശ്യം പിടിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടു ലൈക്ക് ഡു സം എക്സ്ട്രാ ട്രെയിനിങ്. അങ്ങനെ എന്റെ പി ടി സാർ പറഞ്ഞത് ജിമ്മിൽ പോകണം, യു ഡു സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ്. പക്ഷെ എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് വെന്റ് ദേർ. അവിടെ എന്ത് പറയുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്തു. ബട്ട് സംഹൗ ഒരു ബിഗിനർ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് മസിലും കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലാതെ വെക്കും. ദാറ്റ് ഹെൽപ് മീ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നാഷണൽസ് പോയി പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെയാണ് ജിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. എൻട്രി ടു ജിം വാസ് ത്രൂ അത്ലറ്റിക്സ്. ആൻഡ് ദെൻ ആ ഒരു പ്രോസസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ജിമ്മിൽ പോകുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ നോട്ടീസബിൾ അല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ കുറച്ച് മസിലും സൈസൊക്കെ വെക്കുമ്പോ ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടും. ആൾക്കാര് ബഹുമത്തെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം പിന്നെ ഐ കെപ്റ്റ് ഗോയിങ്. കൊള്ളാം, നല്ല കളി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയി. അങ്ങനെയാണ് ജിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹാബിറ്റ് തുടങ്ങിയത്. കോൺഫിഡൻസ്. It really gave me confidence. ഇപ്പൊ ഏത് റൂമിലോട്ട് നേരെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് I can stand tall. Yes. And നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് very true ആട്ടോ. I understand the fact that an individual walking in, but individual who knows themselves, their body well, to speak, I feel നമ്മൾ automatically നമ്മളെ energy to that person മാറും. You know that he is a person who's very well aware of themselves. So that's wonderful. So ഇത് കാരണമാണോ ഈ ആൾക്കാര് മിറർ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഫ്ലെക്സ്? People love the mirror. I mean, they're just proud of what they did in the gym. Correct. 100%. Might as well flaunt them. നമുക്ക് ഉണ്ട് അതൊന്നും അത് എടുക്കാൻ പറ്റും. എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉരുട്ടി എടുക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതും. That gave me confidence. Wonderful. I think it's shown. I think the community that he's created is not only through his love for athletics or his gym and his workout, it is genuinely his love for the change of lifestyle. സത്യം പറയാം, നിങ്ങളെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്രയും നിങ്ങൾ കണക്ട് ആയി വരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ. ആൻഡ് ഈ നിപ്പുന്റെ ഫിറ്റ്നസ് പറയുമ്പോൾ എവ്രിബഡി കുറെ വിളിച്ചു മൂപ്പര് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണോ? Like, because you come across as a very calm person. I just want to ask, are you an extrovert in nature or are you an introvert person in general? If I had a chance, I would stay introvert. Okay. പക്ഷേ since the profession അല്ലെങ്കിൽ what I'm doing demands extroverted behavior, അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാൻസറിന് ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ വെരി അമ്യൂസ്ഡ് ദാറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഡാൻസ്. സത്യം അത് പണ്ടായിരുന്നു. അതല്ലേ സ്കൂൾ കോളേജ്. But I think your friends would bring out that extrovert in you for sure. But എന്നാലും I prefer to be an introvert. അങ്ങനെ അതെന്താ അങ്ങനെ? I mean, I just love to keep everything to myself. ഒറ്റങ്ങിരിക്കുക. അതല്ലേ wonderful. But thanks for showing that face though. Like I wouldn't have imagined an introvert person എടുക്ക പോയി ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന, എവിടെ എടുക്ക പോയി ജിം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. But I think അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു ആൾക്കാർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളോടൊപ്പം. Coming to നിങ്ങളുടെ കോവിഡ് ടൈം ആൻഡ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് കോൾഡ് സെൽഫ് മെയ്ഡ് പറഞ്ഞൊരു ചാനൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു വിത്ത് യുവർ പാർട്ട്ണർ, ഇഫ് ഐ എം റൈറ്റ്. You had a partner during that time? So that was like a different YouTube channel. Okay, it was a YouTube channel. It was a YouTube channel. അവിടെ എനിക്കൊരു പാർട്ട്ണർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. But that stopped കുറച്ച് after a while back കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട്. But അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെൽഫ് മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. Okay, Instagram account ആണ്. Yeah, that was where I was documenting whole transformation. Okay. ഈ calisthenics journey കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് that is where I used to document everything. Okay. The question what I wanted to ask you is from self-made to now the Dawnage. Dawnage പറഞ്ഞ കുട്ടി ഫിറ്റ്നസ് ഡോൺ തന്നെയാണ്. എന്നാലും how was that journey for you when you look back? Dawnage is an upcoming brand which I'm building. Self-made എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it was an individual, just me. So ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൂടുതലും ഒരു ബ്രാൻഡിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. That is why I started a community ഈ ഡോണേജ് വേണ്ടി തന്നെ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്പയറിംഗ് മോർ പീപ്പിൾ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഫിറ്റ്നസ്. ഇപ്പൊ റണ്ണിങ് ആയാലും അല്ലെ ഇപ്പൊ പല പല കോമ്പറ്റീഷൻസ് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയും അതുപോലെ ആ ഇൻസ്പയറിംഗ് എബിലിറ്റി ഒരു ബ്രാൻഡാണ് കൂടുതൽ പറ്റുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ എം ഷിഫ്റ്റിംഗ് മൈ പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡ്
to a proper brand. And it's shown. And the community, എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഡോണേജ്? I mean, Run Club has around, I mean, it has many people. For our page, then around 8,000 ഉണ്ട്. Wow. 8,000 plus ഉണ്ട്. Okay. And recurringly, we have around 50 to 100 people showing up for every event. That is every weekend. So, ഇത്ര ആൾക്കാർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് എല്ലാ വീക്കെൻഡും വരണമെങ്കിൽ it's actually good. Correct. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സോ ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് യു വുഡ് ആക്ച്വലി പ്ലാൻ? നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോപ്പർ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടായിരുന്നോ? നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് അനുസരിച്ച് യു സോർട്ട് ഓഫ് മോൾഡഡ് യുവർ വേ into building this? So Run Club was not very common here. Correct. 1.5 years back, and 1 year back. ആ സമയത്ത് one of my friends suggested ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട്, this is something which we can try here. People might not show up, നമുക്ക് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അത് എല്ലാവരും പറയാനുള്ള സോ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇനിഷ്യലി പീപ്പിൾ ഡിഡ്ന്റ് ഷോ അപ്പ്. സത്യം ആ പടെ 5 പേരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 5 പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3-4 പേര് ഞങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. ബാക്കി 1-2 പേരേ ഉള്ളൂ എക്സ്ട്രാ. വിളിച്ചു വരുത്തിയ 3 പേരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനോട് ഭാഗ്യമുണ്ട് 2 പേര് എക്സ്ട്രാ വരും. ആൻഡ് ദെൻ അത് പേ ഓവർ ടൈം ഒരു കുറച്ച് മാസങ്ങള് അങ്ങനെ തന്നെ പോയി. 5, 8, 10, 20 പേര് മാക്സിമം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വി റീവാംഡ് എവറിത്തിങ്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി അതിനകത്തുനിന്ന്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടി. സോ ഈ 50 to 100 people എന്ന് പറയുന്നത് that is something we select. Beautiful. The number of registration we get every weekend is like 200 to 300. അതിനകത്തുനിന്ന് we are sorting. അത്ര ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് we choose 50 to 100 people. ഇതിൽ തന്നെ സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ സോറി ടു കട്ട് യു, റീവാംപ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്നൊന്ന് പറയോ? ലൈക് ഡിഡ് യു ലൈക് പുട്ട് അപ്പ് എ പ്രോപ്പർ മോഡൽ or structure, or is it branding, or it is branding? Okay, it is branding means you ഇത്ര നാൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ wasn't there. പ്രോപ്പർ കോണ്ടന്റ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു, അത് കാണിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പം കോണ്ടന്റ് സൈഡ് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ നോക്കി. സോ there were like many announcement posters. അതുപോലെ തന്നെ ഇവന്റ് നടക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു. പീപ്പിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹൗ ദേ ഫെൽറ്റ്, അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം it wasn't just training or running. We added some fun element. There was always an activity followed after run. So run ചെയ്യുമായിരിക്കും, and then we might go play pickleball, trek ചെയ്യുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ചിൽ പോയിരിക്കും. ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ്. സോ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആവും. They get to interact. And അവസാനം ഒരു ഫുഡ് സെക്ഷൻ കാണും, F&B കാണും. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ പാക്കേജ് ആയിട്ട് 3 hours വെക്കുമ്പോൾ people started loving it. And that is how that community grew. Because nearly community പറയുമ്പോഴും, I don't know if I'm right, normally I feel fitness എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കേരളയിൽ, നോട്ട് ഓൺലി കേരള, ഐ ഫീൽ ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് അസ് മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇനീഷ്യലി എല്ലാവരും വൈകിട്ട് എന്താ പരിപാടി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ പീപ്പിൾ യൂസ് ടു ഇനീഷ്യലി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു പ്യുവർ പ്രഷർ ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് ഇസ് ടു ഹാവ് ഫ്രണ്ട്സ് അറൗണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്നൊരു എപ്പിസോഡ്, ഒരു അടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നു, ബ്രേക്കിംഗ് ഐസ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ്. അതിപ്പോ മെല്ലെ ഷിഫ്റ്റായി. And there are a lot of people who was not even probably a teetotaler. He would just sit with this, drinking gang and just enjoy that, so that he gets company. Your people are sitting down. But now that is completely changed into where there are so many clubs just for fitness. So it is not initially just a breaking ice session. Now it's becoming breaking a lifestyle, and people enjoy doing it. And now fitness has become that. It's not boring. It's not something you do just to sweat out. It's about community. Communities come to play. There are so many other people with the same mentality in this. I know you hate drinking. Alcohol വിഷാന്നൊക്കെയാണ് പറയാറ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ പാവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ല. പക്ഷെ don't you see the change? Yeah, I definitely see the change. കാരണം ആൽക്കഹോളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് പണ്ടത്തെ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ the only way to socialize was engaging in some kind of hangout, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ which involved alcohol. You want to take the name. which involved alcohol, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല സോഷ്യലൈസിങ് എലമെന്റ്. ബട്ട് നൗ പീപ്പിൾ ഹാവ് മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. വെരി ട്രൂ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റൺ ക്ലബ്സ് ആർ ദേർ, പല ക്ലബ്സ്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫിറ്റ്നസ് ക്ലബ്സ്, പല ക്ലബ്സ് ആർ ദേർ. സോ ആ ഒരു പണ്ടത്തെ ആ ഒരു അതിൽ പോവാതെ ഒരു കമ്പനി ആവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല. They have more option to explore. അതാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളും പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈവൻ ഇഫ്
if they are new to the city, അല്ലെങ്കിൽ if they are not into ഈ പറഞ്ഞ പോലെ activities, they can come join us. Yo, nice. ഉള്ള കൂടെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. Always there, Donage. But so nice to know this. നിങ്ങളുടെ ഈ ഫിറ്റ്നസ് I'm sure it's not easy, Nipun, because നിങ്ങളുടെ you've already dealt and നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ I choose to be introvert. So ഇതിലാണ് നിങ്ങൾ I chose discipline. I chose my self-worth. പക്ഷെ I don't know if I'm right to say this, പക്ഷെ not all people can reach to your mindset, correct? It's a very different mindset to get there. Because ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ഒരു കല്യാണമൊക്കെ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ തുടങ്ങും എൻ്റെ ഡയറ്റിങ്ങും മറ്റേ ന്യൂട്രീഷൻ നോക്കി ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റേ ജിമ്മിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതോടെ ബിരിയാണി പോരട്ടെ, സ്വീറ്റ്സ് പോരട്ടെ, അങ്ങനെയാണ്. How do a person like me or my friends and people who like me, what do you tell them? Like, what should we do to not go on and off and do a regime? Any advice that we could use? So why do you actually go to gym? To lose weight for me. 1 million. എത്ര എടുക്കും മില്യൻ? എനിക്ക് എന്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു 2.5 months കുറച്ച് റിസൾട്ട് കാണാൻ കേട്ടോ. അങ്ങനെയാ. റിസൾട്ട് പോകും. ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂട് വരുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ കാരണം നല്ലൊരു വൈ ഉണ്ട്. അപ്പൊ യു ഹാവ് എൻ എൻഡ് ഗോൾ ടു അച്ചീവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. ആ റീസൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആൾക്കാർ കുറച്ച് ഡിലേ വരും. സോ ഐദർ വി ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ അവർ ഹെൽത്ത് കുറെ മുന്നേ തന്നെ, സോ ദാറ്റ് അതിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഈൽഡിങ് നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബെനിഫിറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കുറച്ചാൾ ഇങ്ങനെ ഡിലേ ആക്കി എന്തായാലും there will be a situation where mandatory നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും. പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ 10x ആയിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ സെഡൻറ്ററി ജോബാണ്, ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നാൽ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ they were always there on their feet. അപ്പം സ്റ്റെപ്സ് ഒത്തിരി കവർ ചെയ്യും. ആവറേജ് ഇപ്പം do you track your steps or something? You have any idea? No. So, but in my head, I do like only 45 minutes of walk when I'm into that routine. So, അതില് ഒരു 5,000 കവർ ആവുന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് നടക്കുന്നു. I don't track. ശരിയാണ്. That is called NEAT. Non exercise activity thermogenesis എന്ന് പറയുമ്പോൾ NEAT. എക്സസൈസ് അല്ലാത്ത ആക്ടിവിറ്റി കൂടെ ബേൺ ചെയ്യുന്ന കാലറി, അതാണ് സ്റ്റെപ്സ്. സോ അത് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് they were very active, right? Because they had to like ഇപ്പം സാധനം മേടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പം സ്വിഗ്ഗിന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ they had to go out. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ യൂഷ്വലി 10K ക്രോസ് ചെയ്യും, വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു ബെയർ എന്താ പറയുക മിനിമം വേണ്ടിയത്. അത് അവർ ഓൾറെഡി അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അവരുടെ ഹെൽത്തും അവരുടെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അത് വെച്ച് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അത് മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യില്ല, അതാണ് എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ മാറിയല്ലോ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, ഇനി കമ്മിങ് ടു അവർ ജനറേഷൻ, നമ്മൾ സെഡൻഡറി ആണ്. നമ്മൾ ആകെപ്പാടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ വേഴ്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മോർ വി സിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ആസ് ഹാംഫുൾ ആസ് സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പം. കാരണം നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ സ്പൈൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്, നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ഫ്ലെക്സസ് ടൈറ്റ് ആവും. സോ ഓവർ ടൈം കുറെ നാൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ഇത് ഇഞ്ചുറി ലീഡ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് മസിൽ ഇംബാലൻസ് വരും. അത് കാരണം ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബി എനിവേ ഒരു 35 കഴിയുമ്പം വിൽ റിയലൈസ് ഇറ്റ്സ് ടു ലേറ്റ്, എന്തായാലും പോകണമെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനിയും പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വി ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്. ഒന്നെങ്കിൽ ബിഫോർ അല്ലെങ്കിൽ താമസ്. Might as well spend on fitness rather than spend on medical bills. That's what. How beautifully said it indirectly. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെയ്തൂടെ? But thank you for that motivation. I will keep it in mind. But I am definitely going to. ഒരു വൈ വന്നാൽ മതി. അല്ലെ, വൈ വന്നാൽ മതി. പക്ഷെ എന്റെ വൈയൊക്കെ ആ ഫോട്ടോ വരുമ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലായിപ്പോയി. പക്ഷെ ഞാൻ ഐ വിൽ ഫൈൻഡ് മൈ ഗോൾ. ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടാൽ മതി. നമ്മൾ ആരും ഇപ്പൊ ഈ അല്ലാതെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാളത്തെ സാധനം നോക്കിയിട്ടല്ലോ. വി ആർ ലുക്കിംഗ് ലോങ് ടേം, റൈറ്റ്? സെയിം ഹിയർ. ഈ മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനവും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വേണം. ബോഡി ബിൽഡറിന് അത്രയും മസിൽ ആവണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ്സ് എ ബെയർ മിനിമം ദാറ്റ് വി ഓൾ ഷുഡ് ഹാവ്, മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ആയാലും. കാരണം നമ്മളൊരു വീഴ്ച വീണാല്
ആ വീഴ്ച നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മസിൽസ് ഒക്കെയാണ്. ഇഫ് യു ആർ വീക്ക്, നമ്മുടെ ബോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വീണാൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ മസിൽസ് സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കി ഇഞ്ചുറീസ് വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മസിൽസ് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ബോഡി ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പം എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചല്ലോ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്റെ സ്റ്റെപ്സ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു റഫ്ലി റൺ അറൗണ്ട് ഇപ്പത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഇൻ ഫിറ്റ്നസ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സോ മെനി ഓഫ് ദം ആൻഡ് ടു ഗാമറ്റ് ആ റിംഗ് Gambit, or even the tracker, you have your smart watches. Do you think it is actually helping us so that we track, or is it you think it's necessary or unnecessary in this world? For some people definitely helping ഉണ്ട്. കാരണം again if they have ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലയൻസിനോട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് 8 to 10K സ്റ്റെപ്സ് ഡെയിലി കവർ ചെയ്യണമെന്നാണ്. കാരണം നമുക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അറിയാം. ഇപ്പൊ സെഡൻഡറി ആണെങ്കിൽ അവർ ബെയർലി 2000 ആയിരിക്കും ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരിക്കലും നല്ലതല്ല. അതുകൊണ്ട് വി ടെൽ ദം ഇത്രയും കവർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ട്രാക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് നോക്കി നടന്ന് അവർ തീർക്കും അത്. സോ അത് വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അതൊന്ന് കവർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കോച്ച് ചീത്ത പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ട്രാക്കേഴ്സ് ആർ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്ഫുൾ. അല്ല ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ട്രാക്കർ വേണം നിർബന്ധമില്ല. ജസ്റ്റ് നീഡ് ലൈക്ക് ഡ്രിങ്ക് സം വാട്ടർ, ഈറ്റ് ഗുഡ് ഫുഡ്, ഗോ വർക്ക്ഔട്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് പേടിയായി. നിങ്ങളുടെ കണ്ണില് 4 main health factors or 4 main health pillars എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ in fitness? Do you have a proper thing, or in general what do you think are the 4 main pillars എന്ന് പറഞ്ഞാല് I would say training definitely. Okay. And then workout ചെയ്യണം. Body has to move. പിന്നെ ന്യൂട്രീഷൻ, നമ്മുടെ ബോഡി എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ സ്ലീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറി. കാരണം ചില ആൾക്കാർ ഓവർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും, ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും രാവിലെ വൈകിട്ടും. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റിക്കവറിയെ എഫക്റ്റ് ആവുന്നത്. നമ്മുടെ കോർട്ടിസോൾ കൂടും. സോ അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് വേണ്ടി ബെനിഫിറ്റ് താഴോട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ, മേളിൽ പോകത്തില്ല. നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം താഴോട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് റിക്കവറി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. സോ ഐ വുഡ് സേ കൺസിസ്റ്റൻസി. ന്യൂട്രീഷൻ, ട്രെയിനിങ്, സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി. സെറ്റ്. In your eyes, this is how a proper goal or a health factors look like. ഇനി ഇതിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരും. ഇതാണ് ബേസിക് പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾ ഈ സ്ലീപ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ, is there any relevance into strength training ആണെങ്കിലും വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ആണെങ്കിലും if your sleep is not done enough? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ റിക്കവറി മോഡ് എത്തുന്നില്ല, but will it help in any way? Is there a correlation with sleep and fitness? Obviously. See, നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ our muscles are being used there, and it has to get repaired. ഈ റിപ്പയറിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈവൻ ഡീപ് സ്ലീപ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ വരും. ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ മസിൽ റിക്കവറിനെയും നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ റീജനറേഷൻ ഇതെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആണ്. സോ ഇതെല്ലാം നടക്കണമെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് വേണം. സ്ലീപ്പ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ റിക്കവറി ഒന്നും പ്രോപ്പർ നടക്കത്തില്ല, ഡീപ് സ്ലീപ്പ് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ സ്ലീപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ലീപ്പ് പ്രോപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ അഗെയിൻ കോർട്ടിസോൾ കൂടും. കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ. പിന്നെ ഹോർമോൺസ്, ഈ ഹങ്കർ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്, ഗ്രലിൻ എന്ന് പറയും. ഗ്രലിൻ. സോ ഗ്രലിൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിശപ്പ് കൂടും. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് ഇനഫ്, ഗ്രലിൻ കൂടും അടുത്ത ദിവസം എണ്ണിക്കുമ്പോൾ. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട്, ഇപ്പം ഒരു ദിവസം 3-4 മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം എണ്ണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വിശപ്പ് വരും. അതിന് കാരണം ഈ ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്രലിൻ. പിന്നെ ലെപ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ ഉണ്ട്. That's true too. When you are awake for so long and not sleeping right, അപ്പോഴാണ് ഈ വിശപ്പും വയറുന്ന ഫാസ്റ്റിംഗ് cravings, then you end up all sugar. That's what. സോ അത് ഈ ഗ്രലിന്റെ കുഴപ്പം. ആ ഹോർമോൺ റെഗുലേഷൻ പ്രോപ്പർ നടക്കത്തില്ല. ലെപ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ ഉണ്ട്, സെറ്റൈറ്റി ഹോർമോൺ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വയറ് നിറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ഹോർമോണാണ് ഈ ലെപ്റ്റിൻ. അതും താഴോട്ട് പോകും. അപ്പൊ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് നടക്കത്തില്ല. അപ്പൊ കുറെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആൻഡ് വി വോണ്ട് ഗെറ്റ് ദ സിഗ്നൽ ഫുൾ ആയെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഹോർമോൺ എല്ലാം ഇംബാലൻസോടെ വരും. ഇതാണ് സ്ലീപ്പിന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പം സ്ലീപ്പ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പില്ലറാണ്. ഈ 4 കാലുള്ള പോലെ തന്നെ ഇതില്ലെങ്കിൽ വീഴും.
correct. And ഈ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ബെസ്റ്റ് സാധനം ഫിറ്റ്നസ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട്, or any engagement. Even that's a wonderful thing, because if I remember one of my friend, I'm not taking her name, but she was under a lot of depression or anxiety issues ഉണ്ടായിരുന്നു. So when she had gone for therapy and counseling, one thing they immediately suggest was, I understand you're dealing with this mentally when you're really drained. They like, just make yourself active. നിങ്ങളൊന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പിക്കിൾ ബോളോ ലൈക്ക് ഗോ ആൻഡ് പ്ലേ ബാഡ്മിന്റൺ ഓർ ഈവൻ എ നോർമൽ സ്വിം. ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷീസ് ലൈക്ക് ഐ എം ഫീലിംഗ് ബെറ്റർ. Like that has a wonderful relation with stress also, your anxiety, your things. So many things can be deviated. Yes. So നമുക്കറിയുന്നത് ഒരാള് ഹാർട്ട് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ സ്ട്രെസ്സും ഇതിന്റെ ഒരു റിലേഷൻ കൂടി ഒന്ന് പറയാം. I mean, there are many studies showing the ആൻസൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ ഇതിന്റെ ക്യൂർ ആയിട്ട് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടത്. കാരണം സോ വി ആർ ആക്ച്വലി ചാനലിംഗ് അവർ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അവർ തോട്ട്സ് ഇൻ ടു സംതിങ് പ്രൊഡക്റ്റീവ്. അതാണ് ബേസിക് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തോട്ട്സും എനർജി, അത് വൺ റീസൺ. ആൻഡ് ദെൻ ലൈക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വെൻ വി ആർ ആക്റ്റീവ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻഡോർഫിൻ, ഇതെല്ലാം ഹോർമോണുകളാണ്. എൻഡോർഫിൻ വരും. So we feel like okay, dopamine വരും. ഇതൊക്കെ it's all like നമുക്ക് ആ ഒരു എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്തു. So instead of like ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു തോട്ട്സും അല്ലെ അതെല്ലാം ചാനൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we are using this activity. And അത് കാരണം വേറെ ഹോർമോൺസ് വരും and we feel good. അതാണ് ബേസിക് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ. Right. So it's wonderful, right? Even for a person who's in a cloudy situation, she's engaging every day. You're mentally, you're becoming more well, and even physically to see the difference. So if you have a set of people also, correct, ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആവും. Done. So with that, Mr. Nipun, നമ്മളൊരു ചെറിയ ഗെയിം സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നിപ്പുൻ പഠിച്ചു എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കൊരു ഗെയിം സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട്, കോൾ ചൊല്ലടാ ചൊല്ല്. Nipun, welcome to Cholada Cholla. Yeah, I'm ready. He's ready. Okay, so do you want me to act first so you can guess? Yeah. Okay, so നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണിച്ചോളൂ. Okay. Is it fitness? Oh, I can ask questions അല്ലേ? പ്രോട്ടീൻ ഷേക്കോ? പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ ഡബ്ബയോ ബാറോ? പ്രോട്ടീൻ ബാറിന് ചെറുതോ? പ്രോട്ടീൻ സെക്കൻഡ് വാക്ക് പറയാൻ പോയി ഞാൻ. പറയണം. സെക്കൻഡ് വാക്കാണ് പ്രോട്ടീൻ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് whey protein. Whey protein. See, it's simple alla. Simple ah. Okay. Fitness anya protein shaker. Shaker? You got it? Hindi shaker ആണോ? ഷേക്കറിന്റെ പേരുണ്ടോ? ഇല്ല. ഷേക്ക്, പ്രോട്ടീൻ, ഷേക്ക്. സെക്കൻഡ് വേർഡ് ഒറ്റ വേർഡ് ഉള്ളൂ. കുലുക്കി സർബത്ത്. ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്താ? ഷേക്ക് ആണോ? ഓക്കെ, ഷേക്ക്. എന്താണ് ഇടുന്നത് അതിനുള്ള? ഷേക്കിംഗ്, ഷേക്കർ, ഷേക്കർ. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വേർഡ് ഷേക്ക്, ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഷേക്കർ. ഷേക്കർ ഇനിയുണ്ടോ? ഡബ്ബ, ബോഡി, അതൊക്കെ പോട്ടെ. ഷേക്കർ ഉണ്ട്. ഈ സെക്കൻഡ് വേർഡ് ഷേക്കർ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഷേക്കർ ഒരു പേരാണ്. ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട്. മതി 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 മതി. എന്താ സാധനം? ഷേക്കർ ബോട്ട്. ഇതൊക്കെ ടൂ മച്ച് ഇട്ടൊക്കെ. ഷേക്കർ ബോട്ട് മതി. ഓക്കെ, പാടാന്നോ? നിസ്സാരം. കെറ്റിൽ ബെൽ. ഇതൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. കുറച്ചുകൂടെ ടഫ് ആക്കുന്നത് ഇവർക്ക്. കറക്റ്റ്. എനിക്കാണ് ടഫ് ഇതൊക്കെ. ഇത് ഫിറ്റ്നസ് തന്നെയാ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കോച്ചറിന്റെ കുറച്ച് പേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. 2 words. പീനട്ട്, പീനട്ട് ബട്ടർ, പീനട്ട് ബട്ടർ. കില്ലിങ് ഇട്ടാ. അല്ല, കിട്ടും, കിട്ടും. leg press. Leg press machine. ഇത് okay.
ബൈസെപ്സ്. ബൈസെപ്സ്. ഡംബൽ. എനിക്കിതിന്റെ ടേം ഒന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു എ റോങ് പേഴ്സൺ. In the weights. ബാർബെൽ. എന്താ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഗസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ചെസ്റ്റ് പ്രസ്. ചെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് പ്രസ്. പ്രസ്. അതിന് മുന്നേ എന്താ ചെയ്യാം? വാം അപ്പ്. നിങ്ങളെ പുറ്റിച്ചില്ലേ? ഇനി വേർഡ് ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് എ മെഷീൻ ഓർ ഇറ്റ്സ് എ വേർഡ്? ഷോ ഓഫ് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ മസിൽ. മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഗുഡ് ജോബ്. All the best. Best of luck. You got it. You won. You're fit. എന്താ സാധനം? Repetitions. Oh, I wouldn't have guessed it. Oh, this is. ഇവിടെ ഉള്ള അല്ലെന്നോ? ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ള അല്ലേ? ഓ അല്ല, പുറത്ത്. ഓ ഞാൻ തന്നെ വന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിന് വേണ്ടി. കോളനിക്കത്തോ? കാലിക്കട്ടോ? കാലിക്കട്ട് എത്ര വാക്കുണ്ട്? 2. ഒറ്റ റൗണ്ട്. ആ, അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പറയുക. കാക്ക. കാ. കാക്ക. നാടോ? കാക്കനാട്. കാക്കനാട്. ഞാൻ സ്ഥലം ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഫിറ്റ്നസ് ആണോ? കിട്ടുമോ? കിട്ടും. ഞാൻ സ്പോർട്സ് വെയർ. ജിം വെയർ. സിമ്പിളൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് തരാം. ഞാനോ? റണ്ണർ. കമ്മ്യൂണിറ്റി റൺ ക്ലബ്. ഡോണേജ് റൺ ക്ലബ്. അങ്ങനെ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓ, ഡോണേജ്. ഓക്കെ. ഫിറ്റ്നസ് ആണോ? ഓക്കെ. ഇതെന്താ? ഫിഷോ? ഫിഷ്. ഫിഷ് ഓയിൽ. അത് ഫിഷിനെ കാണിച്ചു തന്നെ. ബൈസെപ്സ്. ട്രൈസെപ്സ്. ഡെൽറ്റോയിഡ്. യു. ചെസ്റ്റ്. ചെസ്റ്റ് മസിൽസ്. സെക്കൻഡ് വാക്കാ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വാക്കല്ലേ ജസ്റ്റ്? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വാക്ക് പറയാൻ പോവാ. ലെഫ്റ്റ്. ഇതെന്താ? റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല. അല്ലല്ല. ഇത് വർക്കൗട്ട് ആണോ അത് മെഷീൻ ആണോ? കോയിൻ. 2 വശമുണ്ട്. 2 വശത്തിന് എന്ത് പേര് പറയുന്നു? സൈഡോ? സൈഡ് ചെസ്റ്റ്. ഓ, സൈഡ് ചെസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെ സൈഡ് ചെസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കൂ നിങ്ങളെ. സൈഡ് ചെസ്റ്റ്. അത് ശരി. അല്ല, ഓ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഞാനിങ്ങനെ ഇന്നസെന്റ് കളിക്കല്ലേ. കാർഡിയോ. വാക്കിംഗ്. ബ്രിസ്ക് വാക്കിംഗ്. ട്രെഡ്മിൽ. ഓ, സിമ്പിൾ ആക്കിയത് അവർക്ക് അറിയാം, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാക്കിയിരിക്കും. നിങ്ങളെ സൈഡ് ചെസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കോ? ഷോ ദം ഹൗ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഡൺ. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ബോഡി ബിൽഡർ. So that was our episode of Cholloda Chollu. നമ്മളൊരു സ്മോൾ കുട്ടി എക്സ്ട്രോവേർട്ട് നേച്ചർ കണ്ടു. യൂഷ്വലി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഓടും.
ശരിക്കും അതിവിടെ പിടിച്ചിരുത്തി സിമ്പിൾ കളിപ്പിച്ചു. അല്ലേ? ഇത് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു. ജിം മോഷൻ ജിം മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. So coming back to the question that the few people have sent me to ask you. So Adil, one they wanted to know is one of the biggest mistake beginners make in the gym, like in your eyes. ഇൻ ദ ജിം തുടക്കത്തിൽ ഐ വുഡന്റ് സേ ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് മാൻഡേറ്ററി, പക്ഷേ ട്രാക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Very important. കാരണം ജിമ്മിൽ പോകുന്നത് ശരിയാണ്, ബട്ട് ഇഫ് യു തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ പോയി കുറെ നിന്നാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനൊക്കെ ജിമ്മ ചെയ്താലും നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വന്നിരിക്കും. കാരണം ബോഡി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം ഒരു പുതിയ സ്റ്റിമുലസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് വരുന്നത്. സോ അത് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ബട്ട് ഒരു 5-6 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ റെസ്പോൺസ് കുറയും, സ്റ്റാഗ്നന്റ് പോകും. കാരണം ബോഡി പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ആ ബോഡിയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് മനസ്സിലായ സാധനത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി മാറത്തുള്ളൂ. ഇനി അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓൺലി ഇഫ് യു ട്രാക്ക്. സോ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ പോയി എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ there are many apps right now. അപ്പം ഈ ആപ്പിൽ ലോഗ് ചെയ്താൽ തന്നെ ട്രാക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഒരാഴ്ച പോയി ഈ എക്സസൈസിന് ഇത്രയും ചെയ്തു, അടുത്ത എക്സസൈസിന് ഇത്രയും റെപ്സ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച പോകുമ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മേളിലോട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ സെറ്റ്സ് കൂട്ടാം, റെപ്സ് കൂട്ടാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ട്രാക്ക്. സോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇൻ എ ബിഗിനർ it would be best if you could track so that you can actually see your progress a lot. Exactly. Workout at the same time nutrition. Okay. എത്ര കാലറി കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. If you're keeping if you're like eating the same amount of calorie for 1 month 2 month അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി അഡാപ്റ്റ് ആവും. പിന്നെയും നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ഒരു സർവൈവൽ മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് സ്ട്രെസ് കൊടുത്താലും അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ബിക്കോസ് നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യണം. പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതല്ലേ. അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സെയിം സ്റ്റിമുലസ് 10 കിലോ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിചാരിച്ചോ, 2 മാസം ഈ 10 കിലോ താങ്ങാനുള്ള മസിൽസ് നമ്മുടെ ബോഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ 10 കിലോ എത്രയാണ് ഇനി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഒരു ഗുണമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഐ നീഡ് ടു ഡു സംതിങ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. 12 kg 14 kg. സെയിം ടൈം ഈ കാലറീസിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇഫ് ഐ എം ഈറ്റിംഗ് 2000 calories and I am still eating 2000 calories for like 2 to 3 months, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബോഡി അതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ആവും, നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം. പിന്നെ അവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചാൽ മാത്രമേ പിന്നെ ഫാറ്റ് പോകത്തുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് പറയാം, ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ വി ഹാവ് എൻ ഐഡിയ നമ്മൾ ഇനി എത്ര പോകണം എന്ന് ചെയ്യണമെന്ന്. അതില്ലെങ്കിലാണ് പ്രശ്നം. സോ ട്രാക്കിംഗ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി തിങ്സ് ദാറ്റ് ബിഗിനേഴ്സ് ഹാസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ്. നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ, സോ വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി ട്രൂ. ഐ ഫീൽ സംതിങ് ടു കോറിലേറ്റ് ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിൽ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ, to be specifically me, I am a person who actually, okay, dieting ആണ് ഞാൻ ഒരു പ്രോപ്പർ ഈ മീലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് വേരിയേറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, കാലറി ഡെഫിസിറ്റിലേക്ക് പോകണം, ഇത്ര സ്റ്റെപ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയാണല്ലോ. ജിമ്മ് പോവാ, വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക, സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ്, അങ്ങനെ. സോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുമ്പോൾ ഈ പ്ലാറ്റോ എത്താറുണ്ട്, വിച്ച് യു റൈറ്റ്. സോ നൗ വെൻ യു ടെലിംഗ് മീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കോസ് ഓഫ് യുവർ ബോഡി ഈസ് ഓൾറെഡി ഫൈറ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി എന്തിനാ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ അത് പിന്നെയും അടുത്ത സ്റ്റിമുലസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതിനോട് പിന്നെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. സോ ബോഡി ചേഞ്ചസ്. മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഞാൻ. പിന്നെയുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈഗോ ലിഫ്റ്റിംഗ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അനാവശ്യം വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ 200 കിലോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ വേറൊരാള്, ഒരു ബിഗിനർ, ആള് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that might lead to an injury, a serious injury. അതാ പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഈഗോ ലിഫ്റ്റിംഗ് മാറ്റി വെക്കുക. ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേർ യു ആർ, അവിടെ നിന്ന് മാത്രം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം കൂടും. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതിൽ ഹൗ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇസ് എ കോച്ച് ഇൻ എ പേഴ്സൺ? ബിക്കോസ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കോച്ചുകളുടെ അടുത്ത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് പറ്റുന്ന എനിക്കല്ലേ അറിയൂ. ഓക്കെ, അവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ അവർ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വയ്യ. ലൈക്ക് ഹൗ ഡു ഐ കാൻ സേ നോ, ഐ വോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ഐ എം ലൈക്ക് അവർക്കും പാവ റൂഡായി തോന്നണ്ട, പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റുന്ന മതി. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ, ഉണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ. സോ ഐ ഗോ ടു ദ ജിം ഇൻ മൈ ഓൺ റൂട്ടീൻ, like എന്റെ തലയിൽ സെറ്റ്. But how important is a coach? Like what's important of a coach when you get into your fitness journey? So ഇപ്പം ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് എറ റൈറ്റ് നൗ നമുക്ക് ചാറ്റ് GPT ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഉണ്ട്, ജെമിനി ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. സോ ഒരു ഡയറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക്ഔട്ടും കിട്ടാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. ഒരു കോച്ചിനെ അതിനോട് ഹയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ
അവിടെ കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജനറിക് പ്ലാൻ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് മൈ നോട്ട് ബി കസ്റ്റമൈസ് ടു യു. നമ്മളിപ്പോൾ 2200 കാലറി ഡയറ്റ് പ്ലാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും തരുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻ ഇൻ സംതിങ് അതറിയത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ യുവർ പ്രിഫറൻസസ്, അലർജി ഉണ്ടോ, ഇതൊന്നും അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരുമായിരിക്കും. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഈറ്റിംഗ്, ചിലപ്പം ചേഞ്ചസ് വരുമായിരിക്കും. ബട്ട് ഫോർ സം പീപ്പിൾ അതായിരിക്കത്തില്ല നല്ല അപ്രോച്ച്. വി നീഡ് ടു ആക്ച്വലി സീ അവർ ബ്ലഡ് വർക്ക്, എന്തെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ, അതനുസരിച്ച് സാധനം കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. അപ്പം ആ ഒരു കസ്റ്റമൈസേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു കോച്ചിന് തരാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിന് എല്ലാം പുറമെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. ബിക്കോസ് ബീങ് അക്കൗണ്ടബിൾ ടു സംവൺ ആക്ച്വലി മേക്സ് us ഡു തിങ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, ഇപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവിടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ. മനസ്സിലായോ? ഇഫ് അവരോട് മാത്രം വരണം ഓടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ജന്മം തെണ്ണിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ബട്ട് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല, അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ദർ ആർ അതേഴ്സ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് അല്ല, ദർ ആർ അതേഴ്സ് ഓൾസോ കമ്മിങ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാനും പോവും എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതൊരു കോച്ചിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആരെങ്കിലും എന്നെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ ഞാനൊന്ന് എത്തിക്കട്ടെ. That's also one point. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാക്കിംഗ് ഐറ്റംസ്, ഈവൻ ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ്, ദേ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മൾ എത്ര കാലറി കഴിച്ചു, ഇനി അത് മാറ്റണോ വേണ്ടോ, ഇത് അവരിന് പറഞ്ഞു തരും. സോ അതാണ്. സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ടൈം to spend, അല്ലെ അത്ര എഫേർട്ട് ഇടാമെങ്കിൽ we can keep on researching, we can learn stuff and trial and error method കൂടെ നമുക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. but it might take ഒരു മേബി ഒരു 2 വർഷം എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന സാധനം ഒരു കോച്ചിനെ പോയാൽ 2 മാസം കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. if you have the time to spend spare, then fine, go ahead, experiment. if you don't have the time, പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് വേണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ go with a coach. He'll help you get your results a lot faster also. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുറക്കുമ്പം അപ്പൊ തന്നെ grow with സ്നേഹ, grow with നേഹ, go എന്താ പറയാ ഫിറ്റ്നസ് വിത്ത് നന്ദൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇറ്റ്സ് സോ കൺഫ്യൂസിങ്. How do you get your ideal coach? How do you identify your ideal coach? Like, do you have any എന്താ പറയാ stats on that? ബിക്കോസ് ഇത് തുറന്നോട്ടെ തന്നെ ഇവരാണ്, അപ്പൊ തന്നെ സ്ട്രെസ്സായി ആരെയും സെലക്ട് ചെയ്യാ. നമ്മളുടെ അനുസരിച്ചുള്ള എന്താ പറയാ പാക്കേജസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ എന്താ പറയാ ദ അഫോർഡബിലിറ്റി, വേറെ ഏത് സ്റ്റാറ്റ്സ് നമ്മൾ ജെന്യുവൻലി നോക്കണ്ടേ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം? എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അവർക്ക് ഇപ്പൊ 100 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ, ഇഫ് ദേ ഹാവ് ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾസ്, ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾസ്, ഫീഡ്ബാക്ക്, ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ്, ഇത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ യു കൻ ഗോ അഹെഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ആക്ച്വലി. അല്ല അവർ എത്ര പഠിച്ചു, എത്ര വർഷം ഇതിനുവേണ്ടി മെനക്കെട്ടു, അതൊന്നുമല്ല. ഈവൻ ഇഫ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഫിസിക്കുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും they might not have the knowledge to train someone. That is a different thing. Athlete and a coach is different. ഒരു അത്ലീറ്റിന് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തു പോകാൻ അറിയായിരിക്കും, പക്ഷെ വേറൊരാൾ വന്നാൽ ആൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനോ കോച്ച് ചെയ്യാനോ അറിയണമെന്നില്ല. അതൊരു കോച്ച് എന്ന വ്യക്തിക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ എക്സ്പീരിയൻസ് മാറ്റേഴ്സ്. അവിടെ ഇപ്പം ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടോ, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടോ, just check that. അത് മതി. അതാണ് പ്രൂഫ് നമ്മളുടെ. If at all you get convinced that these people have given ഇത്ര results to ഇത്ര people, then bet on them. അല്ലേ? പിന്നെ അവർ ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് എല്ലാം കോണ്ടന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. Listen to them. If they resonate with your ideology and if they resonate with whatever you want, go ahead. And of course we have Nipun the fitness coach. If anybody is confused, അതിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മള്. Okay, how do you deal, because നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്, and you've done beautifully well from that growth to here. ഇതിൽ how do you deal with negative comments and trolls, or have you experienced negative comments and trolls? Because you don't seem like a person who somebody would give a negative comment or trolls. I mean, I don't. അവരിനി jealous ആയി അയച്ചിരിക്കും, അറിയൂല. I mean, നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പം ഏതൊരാളും, എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നാണ്, എന്നത് കോമൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവന് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല, അങ്ങനെ കുറെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ വരുന്നു. അപ്പം പക്ഷെ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ട്, അപ്പോഴത്തെ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം മാത്രമല്ലോ, വി ഹാവ് എ ലോങ് ടേം ഗോൾ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഐ നീഡ് ടു സ്റ്റിക്ക് ടു ഇറ്റ്. അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഐ വാസ് ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ്. എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഒന്നും ഇത്ര ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല.
ഐ യൂസ് ടു ലൈക്ക് ഗെറ്റ് ട്രിഗേർഡ് ആദ്യം. ഇവനെന്താ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, അതിനറിയത്തില്ല എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കല്ല. പിന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവനല്ല എന്റെ ബിൽസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ലൈക്ക് ടേക്ക് എനി പാർട്ട് ഇൻ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ്. അപ്പം പിന്നെ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഓൺ ഡൂയിങ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സന്തോഷമാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഐ ആം ഹാപ്പി ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ദാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പോഴും കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതാണ് പ്രശ്നം. കുറെ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വരും. ആ എനർജി അവിടെ കൊണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നഷ്ടം. നമുക്ക് അത്രയും ഗുണം. ഓൾവേസ് എന്താ പറയാ, ഇഗ്നോർ ദ നെഗറ്റീവ്സ്. വണ്ടർഫുൾ. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായ, നിങ്ങൾ എടുത്തൊരു പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇട്ടിരുന്നു 2019 when you had done a vision board for yourself. പണ്ട്. And now എടുത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. And where you standing now, it was so beautiful. And so I don't know, I think you've checklisted everything or maybe more in that. How does it feel for you when you look back and say, I'm already living this dream of, my vision board complete in front of you? അത് ഈ പറഞ്ഞ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് എന്തേലും എങ്ങനെയും ഫിറ്റ്നസ് ഫീൽഡ് തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഐ ഗോട്ട് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വർക്ക് ഇൻ എ ജിം കൊച്ചിയില്. അപ്പൊ ട്രെയിനർ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ നേരെ അടുത്ത വണ്ടി തന്നെ കയറി പെട്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇന്ന് വിളിച്ചു, ഞാൻ നാളെ തന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ. കാരണം വീട്ടിൽ കൊച്ചി എത്തി. കാരണം വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോലിയില്ലേ, പോണ്ടേ. അല്ല അവരുടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എഞ്ചിനീയർ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോള് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ജിമ്മിന്റെ ആണ്, പക്ഷെ എന്തോ ഒരു നല്ല പൊസിഷനിലുള്ള ഇങ്ങനെ കോള് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് വേറെ ജോലി ഒന്നും വരുന്നില്ലോ, കൊച്ചിയിലോട്ട് മാറിയാൽ എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോബ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പറ്റിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ. അവിടെ കയറി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ നാൾ നിന്നു. അപ്പം ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഫിറ്റ്നസ് ഫീൽഡിൽ തന്നെ. then I wrote certain things, കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, ക്യാമറ മേടിക്കണം, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അവസാനം ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ ആ പോസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ പ്ലേ ബട്ടൺ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. Oh, wonderful. Because അതിൽ at least 1K followers in YouTube. I'm like, oh my god, this is like നമ്മൾ ഇപ്പത്തെ ഞാനും ഇനി എത്തും നാളെ ഒരു വിഷയം അല്ലേ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് പാവം പൊടി തട്ടി പൊട്ടി. But for me, when I saw that, I'm like, you're just as the normal as us, where I'm so happy because നമ്മളെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് is dreamers living their dream. അവർക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുക സംസാരിക്കാൻ, സോ ദാറ്റ് യു ഇൻസ്പയർ എ ലോട്ട് മോർ പീപ്പിൾ. കറക്റ്റ്. സോ അത് കാണുമ്പോൾ ഐ ലൈക്ക് നിപുൻ, ഐ വാണ്ട് നിപുൻ. സോ നിങ്ങളുടെ ആ വിഷൻ ബോർഡാണ് ശരിക്കും യു മേഡ് ഓൾ ഓഫ് us connect to you, to be honest. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. just that കുറച്ച് എഫേർട്ട് കൂടുതലിടണം. അത് എനിക്ക് ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തണം. അത്ര ഞാനിങ്ങനെ എഴുതും, ഐ വാണ്ട് ടു ബി 65 kilos എഴുതുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ എഫേർട്ട് ഇടും. യു ഹാവ് ഇൻസ്പയർഡ് മീ. What is the difference between looking healthy and actually being healthy in your eyes? Because ആർക്കും ഡെഫിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെലിയാൻ എളുപ്പമാണ്. What's actually healthy for you? Like being healthy in your head. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് and the side chest. Yeah, side chest ആണ്. പക്ഷെ he's like എത്ര ഒരു below 10% body fat. That is not at all healthy. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വെരി റെയർ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ബിലോ 10% ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഹോർമോൺ ബാലൻസ് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഫോർ മെൻ അറൌണ്ട് 12 to 15 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിൽ 8, 16, 17 വരെ കുഴപ്പമില്ല നിൽക്കാം. കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഹെൽത്തി റേഞ്ച്. അതിന് താഴോട് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് വരുന്നു, നമ്മുടെ മൂഡെല്ലാം ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ആവും. സോ ഈ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് ഒക്കെ when they are about to step on stage അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രപ്പ് ടൈമില് ഭയങ്കര റഫായിരിക്കും, അവര് റൂഡായിരിക്കും. ചിലപ്പോ ഒന്ന് പറയാണ്ട് ദേഷ്യപ്പെടും. കാരണം അതൊന്നും ഹോർമോൺസ് ശരിക്കും പിടിച്ചു നിർത്തത്തില്ല അവര് ആ സമയത്ത്. സോ ഈവൻ ഇഫ് ദേ ലുക്ക് വെരി റിബ്ഡ്, വെരി ജാക്ഡ്, ഹെൽത്തി അല്ല. So also they say, ഭയങ്കര ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടാവും, they snap easily. Maybe it's because of these playing. അതെ. അപ്പം ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഹെൽത്തി. പക്ഷേ 12 to 15 ബോഡി ഫാറ്റ് റേഞ്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് എ കേസ് വി ക്യാൻ ഹാവ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് വേൾഡ്. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽത്തും കാണും, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം
നല്ല ഇതും കാണും, ലുക്ക് ഫിറ്റ് ഓൾസോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കാം. പിന്നെ ബ്ലഡ് മാർക്കേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേറൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ, അത് നോക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പം ഈ ലെവലിലോട്ട് ബോഡി ഫാറ്റ് പോകുമ്പോൾ ബ്ലഡ് മാർക്കേഴ്സ് അത്ര നല്ലതായിട്ട് ആയിക്കണമെന്നില്ല. സോ അതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. So those are the facts to check also before you eat. Wonderful. Now next question. What's your advice for someone who keeps starting and stopping? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത് already പറഞ്ഞത്, please. The reason why. ഇപ്പൊ നാളെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയുവാണ് ഈ കാല് ഇപ്പൊ അനക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ജിമ്മിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും പോയി റീഹാബ് ചെയ്യും. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ ശരിയാക്കാൻ നോക്കും. അതുപോലെ ഒരു വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ പോയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് അത്ര എത്തല്ലെന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ എല്ലാവരോടും. അതിന് മുന്നേ തിരിച്ചറിയുക, പോവുക. മനസ്സിലായി നല്ലോണം, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. What matters more, a diet or a workout? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പില്ലർ അല്ലായിരുന്നോ, അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഈസിയായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം വെയിറ്റ് ലോസ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഡയറ്റ് ചെയ്തോ, കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ച് പട്ടിണി നടന്നാൽ വെയിറ്റ് ലോസ് വരും. പക്ഷേ ഇഫ് യു വോണ്ട് എ പ്രോപ്പർ ഫിസിക്, അത്യാവശ്യം ഹെൽത്തി രീതിയിൽ മസിൽ മാസം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ലോസ് വേണമെന്ന് കൂട്ടിക്കോ. വെയിറ്റ് ലോസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡയറ്റ്. ഫാറ്റ് ലോസ് ആണ് വേണ്ടിയെങ്കിൽ ഡു റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ദെൻ ഡയറ്റ്. അപ്പം അത്യാവശ്യം മസിൽ മാസം കാണും, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഫാറ്റും പോവും, യു ലുക്ക് വെരി ഫിറ്റ്. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെലിഞ്ഞു പോവായിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ. കാരണം മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. അത് ലൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല, അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യണം മാക്സിമം, അത് ബിൽഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് ലൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ്ങിന് കൂടെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഡയറ്റിന്. പക്ഷേ ഡയറ്റ് വുഡ് ബി ദ മേജർ പാർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പറയാം. കാരണം ഡയറ്റ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി എങ്ങനെ മാറണമെന്ന്. വണ്ണം വെക്കണം, വണ്ണം കുറയണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ശരി, വി കാൺ ആക്ച്വലി ഔട്ട് വർക്ക് എ ബാഡ് ഡയറ്റ്. എപ്പോഴും ഡയറ്റ് ആണ് കുറച്ച് മേളിൽ നിൽക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എപ്പോഴും. ഇവർ പറയുന്ന കറക്റ്റ് ആണ്, 80 and 20. 80% is your diet and 20% ആണ് supports the 70-30 ഓൾമോസ്റ്റ് ആ റേഞ്ച് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഗിവ് യു 100% ബോത്ത്. അല്ലാതെ ഓക്കെ വർക്കൗട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, ഗിവ് യു 100 ഇൻ ബോത്ത്. പക്ഷെ ഇതാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായി. അത് ഇവര് ചോദിച്ചതാ ഞാൻ. സോ കാർഡിയോ വേഴ്സസ് സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ്, വാട്ട് ആക്ച്വലി വർക്ക്സ്? ഇത് രണ്ടിന്റെയും പേർപ്പസ് രണ്ടാണ്. ചില ആൾക്കാർ ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാറുണ്ടായിരിക്കും ട്രെഡ്മില്ലിൽ മാത്രം 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ നടന്നിട്ട് പോകുന്നത്, തിങ്കിങ് അതാണ് വർക്കൗട്ട് എന്ന്. വർക്കൗട്ട് അല്ലത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നീറ്റ് അല്ലേ, സ്റ്റെപ്സ് കവർ ചെയ്തു. വാട്ട് ദേ ഡിഡ് വാസ് നോൺ എക്സസൈസ് ആക്ടിവിറ്റി തെർമോജെനിസിസ്. അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനിങ്ങോ നിങ്ങളുടെ മസിൽസിനോട് സ്റ്റിമുലസോ കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ ഒരു ഫാറ്റ് ലോസ് പെർസ്പെക്റ്റീവില് അവരുടെ എനർജി ബേൺ കൂടി കാലറി ഡെഫിസിറ്റോട് ചിലപ്പോൾ പോവായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ മസിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല, അവിടെ മസിൽ ലോസ് സംഭവിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് വേണം. സോ ഇത് രണ്ട് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ബോണ്ട് ചെയ്താണ്. സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ബിൽഡ് മസിൽ. മറ്റേത് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കാലറി ബേണിംഗ് കൂട്ടി തരും. സോ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ മാത്രമേ പ്രോപ്പർ സെറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ. ഒന്നായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യില്ല, രണ്ടും വേണം. ഇത് വേണം, ഇപ്പം ന്യൂട്രീഷനും വേണം. അല്ല, ഇപ്പൊ സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് അത് മാത്രം ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, അറ്റ് സെയിം ടൈം കാർഡിയോ വേണം. കാരണം നമ്മുടെ ഈ മസിൽസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഹാർട്ട് ഒരു മസിലാണല്ലോ. സോ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടണമെങ്കിൽ കാർഡിയോ വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ എൻഡ്യൂറൻസും കൊടുത്തുള്ളൂ, കാർഡിയോ വാസ്കുലർ എൻഡ്യൂറൻസ്. അതാ പറഞ്ഞത്, ഇതെല്ലാം ഒരാൾ ഫിറ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ there should be that person should have a ideal body composition. ഒത്തിരി ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജോ കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ he has to have enough muscle mass. പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, മൊബിലിറ്റി വേണം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോപ്പർ മസിൽ മാസ് വേണം, ബോഡി ഫാറ്റ് വേണം, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ബോഡി കോമ്പസിഷൻ, ഇത്രയാണ് വേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം വന്നാൽ ഒരാൾ ഫിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒന്ന് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ അയാൾ ഫിറ്റ് ആണെന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാ പ്രശ്നം. നിങ്ങളിപ്പോ കാർഡിയോ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സോ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വാസ് റണ്ണിങ് വാസ്, ഇപ്പം ടീ ടോട്ട്ലർ ആയിട്ട് പോലും when people are so much engaging into fitness, strength training, body building ഒക്കെ, അങ്ങനത്തെ അവർക്ക് വേറെ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സോ might as well drink and enjoy and then work out and be healthy എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവരുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഈ പല ഇപ്പം
ജിമ്മുകളിലൊക്കെ കുഴഞ്ഞു വീണു പ്രശ്നം പറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡി കണ്ടീഷൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അവര് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ഈഗോ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യലെന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ അവർ ചിലപ്പം ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് വന്നിട്ട് they might try to push themselves. അതെന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഹാർട്ട് മസിൽ ഇല്ലേ അതിനും പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി കുറയും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വേണ്ടി വരുമ്പം. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ പറ്റാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. പിന്നെ അതൊരു വൺ കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈ പറഞ്ഞ അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ടു മച്ച് വിതൗട്ട് കണ്ടീഷനിങ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്നത് ഈ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവര് ഹു ടേക്സ് PED എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റിറോയിഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതിനും ഈ പറഞ്ഞ കാർഡിയക് അറസ്റ്റിന് പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. സോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സംഭവം ഒരു ഇൻസിഡന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതാണ് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ന്യൂസിൽ. കാരണം അത് ശരിയാണോ, ജിമ്മ് മരണ സാധ്യതയ്ക്ക് കൂടുതലാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ഹൈലൈറ്റ് കാണാം. പക്ഷെ it doesn't make sense. Because അത്രയും ആൾക്കാർ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തോടുമായിരിക്കും, ഒരാൾ മരിച്ചതിൽ അത് നമ്മള് I get what you're saying. Also നിങ്ങളിപ്പോ ഫിറ്റ്നസ് ആയിക്കൊണ്ട് have you managed to get your family also into this? Just a person ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഇപ്പം. അതെയാ, അനിയനോ? Wonderful. What's his name? നിഖിൽ. He's also in the content creation. എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആൾക്കും. പിന്നെ അമ്മയായാലും എല്ലാരും ആ ഒരു സാധനമുണ്ട്. ഇപ്പം ജിം എന്നുള്ള സാധനം കോമൺ ആയി. ഫാമിലിനെ മൊത്തം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം പുഴുങ്ങിയ ചിക്കൻ പുഴുങ്ങിയ അങ്ങനെ കഴിക്കണം നിർബന്ധം കേട്ടോ. പൾസസ് ഫൈബർ അതൊക്കെ നോക്കി കഴിക്കുന്നു. വണ്ടർഫുൾ, ഐ ലവ് ഇറ്റ്. നിങ്ങളിപ്പം റഫ്ലി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരാള് വന്ന് പറയാം എനിക്ക് മെലിയണം, ഓക്കെ, 3 things you would tell them to start immediately. Sleep proper, maximum activity കൂട്ടുക, okay, a combination of like NEAT and also strength training, okay, be in a deficit, calorie deficit. അതാണ് mainly for weight loss you would suggest. Yes, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. That is the only thing existing right now. വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ബാലൻസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്തൊക്കെ ഫാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ വെയിറ്റ് കുറയത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് കുറയത്തുള്ളൂ. സോ കാലറി ഡെഫിസിറ്റ് ഇസ് എ ഓൺലി സൊല്യൂഷൻ. അതാണ് ഏറ്റവും വേണ്ടത്. ഞാനൊരു കാലറി ഡെഫിസിറ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ കാലറി ഡെഫിസിറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് കഴിച്ചിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തൂടെ? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹൈ റോസ് കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഐ എം ട്രൈങ് ടു കട്ട് ഡൗൺ മൈ sugar intake, weight. Okay. So I was 93, ഇപ്പം 88 എത്തി. ഇനി I have to reach 85, 84 ആ കോമ്പറ്റീഷൻ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക്. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇല്ല, ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ, ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ചോക്ലേറ്റും കഴിക്കും. സോ ഡിപെൻഡിങ് ഓൺ വാട്ട് ഐ ലൈക്ക്. ചിലപ്പം കുക്കി കഴിക്കും. അതെങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാല് ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രാക്കിംഗ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കണ്ടിട്ടാൽ മതി. ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. സോ ഐ നോ ഹൗ മച്ച് കാലറി ഐ എം ഈറ്റിംഗ്. ആ കാലറിക്കകത്ത് എന്താ കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, എത്ര പ്രോട്ടീൻ വേണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ വിതിൻ ദാറ്റ് കാലറി ഐ ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഈറ്റ് എനിത്തിങ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈ പറഞ്ഞ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കോ ചോക്ലേറ്റ് മൂസോ എനിത്തിങ് ഐ ക്യാൻ ഈറ്റ്. പക്ഷേ വി ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു മാനേജ് ദാറ്റ് കാലറി. ഇത് നമ്പർ ഗെയിം, അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഈസി. ഇനീഷ്യലി ഐ തിങ്ക് എല്ലാം ലേബിളിംഗ് നോക്കുക, എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്ന കാലറി നോക്കുക, ഓരോ സാധനം, ഈവൻ ദ ഫ്ലവർ, ദ എഗ്, ദ ഷുഗർ വിച്ച് ഗോസ് ഇൻടു ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്, അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക. അതെല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ച, അതാ പറഞ്ഞത്, ഒരു 3 മാസം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ആക്ച്വലി ലേൺ ഫുൾ ലെസൺ അബൌട്ട് ഫിറ്റ്നസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ആക്ച്വലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്തൊരു കോച്ചിങ് വരുമ്പോഴും നമ്മളൊരു കോഴ്സ് തന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കും, കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ദാറ്റ് അവർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റർ ഓൺ അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ലൈഫ് മൊത്തം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. It's like learning a course മാതിരി തന്നെ. You know how to live after. Live after. കാരണം ചില 3 മാസമൊക്കെ നമ്മളോട് കോച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ, നമ്മുടെ കോച്ചിങ് എപ്പോഴും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു വിടും. So lastly I just want to ask you, calisthenics is your forte, because forte walla you're somebody who actually introduced calisthenics to a lot of people during the COVID time. You showed that your own body can help you with the resistance training. That is calisthenics in my knowledge. And ee fitness na adil or umbrella il varuna or segment aanu calisthenics. What would you tell somebody who was like very confused joining the gym? He doesn't know whether to get himself into strength training or calisthenics or body lifting, weight training. So ingathe ivarku ee calisthenics evide adile part varunathu? Calisthenics varunathu mainly
പീപ്പിൾ ഹു കാൺ ഗോ ടു ജിം. കാരണം കാലിസ്റ്റനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് ആണ്. ട്രെയിനിങ് വിത്തൗട്ട് ബോഡി വെയിറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കാലിസ്റ്റനിക്സ്. എക്യുപ്മെന്റ്സ് വരുന്നില്ല. ജിമ്മിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ട്രഡീഷണൽ ജിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ഡംബൽ, ബാർബൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ മെഷീൻസ് ഇതിലൊക്കെ വേണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജിമ്മിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബോഡി വെയിറ്റ് കൊണ്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ഈ കാലിസ്റ്റനിക്സ് കംസ് ഹാൻഡി. അപ്പൊ അവർക്ക് ആപ്പാടെ വേണ്ടി അവരുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് ആണ്, കുറെ ബേസിക് ബോഡി വെയിറ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അത് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇപ്പൊ എക്യുപ്മെന്റ്സ് വൈസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു റിങ്സ് മേടിച്ച് തൂക്കിട്ടാൽ മാത്രം മതി. വിത്ത് ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഹാവ് എ ഫുൾ ബോഡി വർക്ക്ഔട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട്. ആൻഡ് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദേ നോ ഹൗ ടു പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ്, അവർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കുറെ എക്സ്ട്രാ എന്താ പറയുക സ്കിൽസും പഠിക്കും. തല കുത്തിനിക്കുക, അപ്പം പിന്നെ ഇതെല്ലാം കാണിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇംപ്രസും ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഹോം വീഡിയോസ് ദാറ്റ് വാസ് വെരി എവിഡന്റ്. Calisthenic, you showed it so beautifully in your home videos that you created. Home video അല്ല, terrace അതെ. നിങ്ങളെ മറ്റേ എനിക്ക് പേരറിയില്ല, ബാറില് അത്രേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി അതിനാവശ്യമുള്ളൂ ഒരു ബാറും ഒരു റിങ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ we can get our workout on anywhere. അത്രയും ഹാൻഡിയാണ് കാലിസ്റ്റനിക്സ്. അപ്പം ബോഡി വെയിറ്റ് ട്രെയിൻ ഇപ്പം യൂഷ്വലി ചില ആൾക്കാര് ഇപ്പൊ നാളെ തന്നെ ഞാൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഹോസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം അവർ ഓൾറെഡി ഇപ്പം ജിമ്മിൽ പോയി മടുത്തിരിക്കുവാണെങ്കിൽ they can actually learn a new modality of training, which is calisthenics. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം into their routine in the coming weeks. അതാണ് one way. So if they are vacationing and there's no gym that they can go, you can always work out using ഇത് നോളജ് ആണല്ലോ. അവർ ബോഡി വെയിറ്റും കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജിമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന സെയിം സ്ട്രെങ്ത് വർക്ക്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പഠിക്കാം. That is called calisthenics. And you're acing calisthenics, I must say. Right. Finally, before we have a small kutti section of a game, adinu munna I want to ask you, if you could give one piece of fitness advice to the world, ningalde side na, after you've learned through this journey, handling mainly so many communities, your inspiration, your love for the fitness la, ningalku oru piece of fitness advice kodukanengil endayirikkum? കുറെ സംസാരിച്ചു, 4 പില്ലർ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ്, എന്നാലും your personal advice. Invest in your health as early as possible. അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ടേക്ക് അവേ. കാരണം അതാണ് ആൾക്കാർ പലരും ഈ ലേറ്റഡ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നേരത്തെ ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിലോ എന്നുള്ള തോട്ട് പലർക്കും വേറുണ്ട്. ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ ഇത്രയും ക്ലയൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ചില വേഴ്സ് ആയിട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ വേണമെന്ന്. അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അത്ര നല്ലതാണ് ആക്ച്വലി. That's why keep on repeating the same thing. ഇത് 3 പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് മനസ്സിലായി. എന്നാലും ഒരു ചോദിക്കും നമ്മൾ. So before getting to a bad situation, realizing that you need to work out or you need to be fit, start early. It'll only going to help you. Alla, as simple as that. ഒരിക്കലും വേറെ രീതിയിൽ ഓർക്കുമില്ല. Wonderfully said, Mr. Nipun, fitness coach. So before we send off our sweet Nipun, the fitness coach, ഒരു ചെറിയ ഒരു കുട്ടി segment of a game ആണ്. This is called Fit or Myth. First question, you can lose 10 kg in 1 month. You can? You can. What are you saying? അതുപോലെ പട്ടിണി നടക്കണം, നമ്മള് ജീവൻ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. ശരിക്കും? നാളെ ഞാൻ എൻറോൾ ചെയ്തോട്ടെ. ഞാൻ ജീവിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ആൾക്കാർ മരണപ്പെടും. വെള്ളം കട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ കുറെ വെയിറ്റ് പോകും. പിന്നെ ഇഫ് യു ആർ ലൈക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ്, നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡ് കട്ട് ചെയ്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇപ്പൊ ഒരു 7,000 കാലറി ഡെഫിസിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് 1 kg ഫാറ്റ് പോകും. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഒരു ഹെൽത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അടുത്ത് പോയി പോകത്തില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സേഫ്. അല്ല, സേഫ്ലി യു കാൻ നോട്ട് അച്ചീവ്, ബട്ട് യു കാൻ ആക്ച്വലി ഡു 10 kg. പട്ടിണി കിടന്ന് സ്റ്റാവ് ചെയ്ത് മസിലൊക്കെ പോയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ പോയിട്ട് 10 kg ലൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ല, എന്തിന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മതി വെഡിങ് ഒക്കെ വന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൊരു വെഡിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ? വെരി സ്മാർട്ട് ആൻസർ. ശരിയാ, ആ വെഡിങ് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ Okay, so that's a fit but not safely. Not safe, yeah. Okay, got it. Sweating more means you're burning more fat. It's a myth. It's a myth. Sweating എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ്. Okay. ഇപ്പൊ ഞാൻ വേർക്കുന്ന അത്രയും ചിലപ്പോൾ വേറെ ആൾ വേർക്കണമെന്നില്ല. That doesn't mean that person is not losing fat. Okay. അപ്പം രണ്ട് ആണ്. അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല.
So sweating me, കുറേ സ്വെറ്റ് ചെയ്താ ഒലിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വെയിറ്റ് ഒക്കെ കുറയുന്നുണ്ട്. It doesn't have anything to do. It is that your body is telling you. ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡി പല രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Okay. ഫാറ്റ് ലോസ് വേറെ രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, അതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഈ വേർത്തടിച്ചിട്ടൊന്നും ആക്ച്വലി അറിയാത്തൊരു ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ. നന്നായി. ഞാനിങ്ങനെ സോണയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വെറുതെ അതൊക്കെ വേറെ, അത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടത്തേ ഉള്ളൂ സോന. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അതിന് വേറെ എഫക്റ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ അറിഞ്ഞിട്ടല്ലോ പോകുന്നത്, നേരത്തെ മേലൊന്നും വിചാരിച്ചു. സ്കിപ്പിംഗ് മീൽസ് ഹെൽപ്സ് യു ലൂസ് വെയിറ്റ് ഫാസ്റ്റർ. That's true. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. That is true. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് മാജിക്കൽ. ഇപ്പം ആൾക്കാർ നോമ്പ് എടുക്കുമല്ലേ, നോമ്പ് എടുക്കുമ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ വണ്ണം വെക്കാം, ഈവൻ ഇഫ് ദേ ആർ ഫാസ്റ്റിംഗ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയം മുതൽ നോമ്പ് എന്താ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമയം വരെ, ആ സമയം വരെ അവർ എന്ത് കഴിക്കുന്നു, എത്ര കാലറി കഴിക്കുന്നു ഇൻ ദാറ്റ് ഡേ, അതാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈവൻ ഇഫ് യു സ്കിപ്പ് മീൽ, അതിന് മീലിൽ ഒരു 3000 കാലറി ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ലൂസ് ഫാറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് വിൻഡോയിൽ തന്നെ if you can do calorie deficit actually helps. Yes. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ ഇതിനെ പറ്റി. റംദാന്റെ ഞാൻ കണ്ടു ഞാനും അഴിക്കുന്നുണ്ട് റംദാൻ. Eating after 8 PM makes you gain weight. Fit or myth? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. Again, calorie deficit, it doesn't matter what time you are eating. 8 മണിക്ക് കുറച്ച് കഴിച്ചാലും പക്ഷെ ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യും, സ്ലീപ് ക്വാളിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ആഫ്റ്റർ അതന്നെ നേരത്തെ കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അത് വണ്ണം വെക്കും എന്നുള്ള കേസ് കൊണ്ടല്ല. റൈസ് ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡഡ് ഫോർ ഫാറ്റ് ലോസ്. നല്ല മിത്താണ് റൈസും റൈസ് ഈ പറഞ്ഞ കട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞേ എവറി ഫുഡ് ഹാസ് എ പേർപ്പസ്. റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇസ് മെന്റ് ടു ഫ്യൂൽ അവർ വർക്ക്ഔട്ട്സ്, പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം അത് കട്ട് ചെയ്താൽ വലിയ ഗുണമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡെയിലി ഒരു 200 ഗ്രാം റൈസ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വണ്ണം പറയുന്നില്ലേ, അത് ആ 200 ഗ്രാം റൈസിനകത്ത് ഇത്രയും കാലറി ഉണ്ട്, അത് എനിക്ക് അവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ എനിക്കത് കഴിക്കാം. അത് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഇന്റന്റ്, ഒരു പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ്, അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. കാരണം കാർബ്സ് വേണം നമ്മുടെ വർക്ക്ഔട്ട് ഫ്യൂൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അത് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. Carbs helps you not to burn out your body, അല്ലേ? Indirectly അത് ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഗ്ലൈക്കോജൻ ആണ് നമുക്ക് എനർജി തരുന്നത്. So rice is not the enemy, people. Never. It is what your chocolate cakes are. High calorie. Detox teas and juices help melt fat. Detoxum ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ ഇതെല്ലാം അണ്ടർലൈങ് സാധനമാണ് കാലറി ഡെഫിസിറ്റ്. അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇച്ചിരി ഓക്കെ ഫൈൻ. കാലറി ഡെഫിസിറ്റ് നിന്നിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കാലറി ഡെഫിസിറ്റ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചെയ്ത് നമുക്ക് സുഖം കിട്ടും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല ഇത് കാരണം നമുക്ക് വലിയൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഇവര് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്, സ്ലിം ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഫേക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ്. Walking is not enough for weight loss. Actually that's a myth. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വാക്കിംഗ് മാത്രം മതി ആക്ച്വലി വെയിറ്റ് ലോസിന് വേണ്ടി. കുറെ നടന്നാൽ വണ്ണം കുറഞ്ഞു മെലിയും, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാറ്റ് ലോസ് ആയിരിക്കത്തില്ലത്. നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ബോഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. പല ആൾക്കാർക്കും ജിമ്മിൽ പോകാൻ മടിയാണ്, ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആ ഒരു ഫാക്ടർ കാരണം ജഡ്ജി വന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റി തുടങ്ങിക്കോളും തന്നെ. ഒന്ന് ഫിറ്റ് ആയി വരുമ്പോ ഇനി പോവാ, ഇനി കുറച്ച് ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള അഡ്വൈസ് ആണ്, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കല്ലേ. കാരണം അവിടെ ജിമ്മി ഇപ്പൊ ഒരാൾ വണ്ണം വെച്ച് ജിമ്മി വന്നാൽ ഒരിക്കലും അവരെ കളിയാക്കത്തില്ല. എനിക്കറിയുന്നതന്നെ ഒരിക്കലും ആരും കളിയാക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം അവിടെ വരുന്ന എല്ലാരും ആ സെയിം സ്ട്രഗിളിൽ കൂടെ പോയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. Women get bulky if they lift heavy weights. മിത്താണ്. Women doesn't have the same amount of hormones, especially testosterone. അതാണ് നമുക്ക് അനബോളിക് ഹോർമോൺ, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതില്ലാതെ സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെ മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസേ വരുന്നില്ല. Then get fit. നല്ലതാണ് ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ്. കുറച്ച് ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോണിന്റെ എമൗണ്ട് കുറവാണ് വിമനിൽ. അപ്പോൾ ഉള്ള രീതിയിൽ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡ് ആവും. അല്ല ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ലൈക്ക് ആസ് ബൾക്കി ആസ് എ മെൻ. So women do not get bulky by lifting weights. It's just going to help you get toned even more. After pregnancy your body can never go back
ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ myth again. അതും പോവാൻ പറ്റും വിത്ത് റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ. അതെല്ലാം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസ് തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് മോമി പോയിന്റ് വന്നു ഇത് വന്നു അതൊന്നും ഇനി പോവില്ല. ഐ തിങ്ക് റൈറ്റ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കോച്ച് വുഡ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ ഷുവർ. ഇതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അപ്പൊ ദേ ക്യാൻ ഗൈഡ് യു ബെറ്റർ ദാൻ എനിവൺ. അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. Understood. It's a myth. Light weights with high reps or heavy weights with low reps? ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം യൂഷ്വലി ഈ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് വിത്ത് ഹെവി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടോണിങ് പേർപ്പസ് നല്ലെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം എന്ത് ലോഡായാലും ഇഫ് യു ആർ ട്രെയിനിങ് ക്ലോസ് ടു ഫീൽഡ്, ഇങ്ങനെ ഇപ്പം 10-20 എടുത്ത് ഒരു 10-15 റെപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തില്ലേ, ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡി ആ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് അച്ചീവ് ചെയ്യും. അത് കാരണം മസിൽ ബിൽഡ് ആവും. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനി 10 രൂപയ്ക്ക് പകരം ചിലപ്പോൾ ഒരു 20 എടുത്ത് 5-6 റെപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഹെവി വെയിറ്റ്, റൈറ്റ്? ബട്ട് സെയിം സ്റ്റിമുലസ് ആയി കിട്ടാൻ പോകും ബോഡിക്ക്. സോ സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ സംഭവം, മെയിൻ സംഭവം. നോട്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെപ്പ് ഓർ വെയിറ്റ്. ക്ലോസ് ടു ഫീൽഡ് പുഷ് ചെയ്യുക, അപ്പം ബോഡി ബിൽഡ് ആയിക്കോളും. ബേൺ വരുന്ന വരെ പുഷ് യുവർ ബോഡി അല്ലേ? Next question. Protein supplements are harmful or even protein shakes, is it harmful? മിത്താണ്. ഞാനും ഇതേ ഇഷ്യൂ കൂടെ പോയതാണ്. കാഴ്ചപ്പാട് ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലും കരഞ്ഞ് കാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിന് വേണ്ടി. അപ്പോഴും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം അവര് വയർഡ് ആയ രീതി കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു. അവർ ഇതിലൊരു എക്സ്പോസ് അല്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഏലിയൻ തിങ് ടു ദം. പെട്ടെന്ന് വന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ ത്രൂ ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടിയോണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലായി, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അവർക്കത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹാർഡ് ഫോർ മീ ടു കൺവിൻസ് ദം. പക്ഷെ എങ്ങനെയോ അത് കിട്ടി. പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം പേരൻസ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സെയിം പേരൻസ് തന്നെയാണ് ഈ കുപ്പിയില് മൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർലിക്സ് നമുക്ക് തന്നോണ്ടിരുന്നത്. കാരണം ദാറ്റ് വാസ് ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് മാർക്കറ്റ്. അതിന്റെ ലേബലില് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ സ്ട്രോങ് ഷാർപ്പർ ആക്കത്തില്ലേ, ആ സാധനം ടോളർ. പക്ഷെ അതൊന്നും അങ്ങനെയല്ല. കുറെ ഷുഗർ കലക്കിയ സാധനമാണ് നമുക്ക് തന്നോണ്ടിരുന്നത്. ആ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്തു. അവർ പേരൻസിലോട്ട് കൺവിൻസ്. ഈ സാധനം അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, വേണ്ടിയൊരു മാത്രം എടുക്കേണ്ട സാധനമാണ്. അങ്ങനെ കാണിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അത് അത്രയും എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ല. അതാണ് പ്രശ്നം പറ്റിയത്. പക്ഷെ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് ആർ നെവർ ഹാർംഫുൾ. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മേടിക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണെന്ന്. ക്വാളിറ്റി. ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രാൻഡ്സ് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. യു ഗോ ടു ദർ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്, ബൈ ഇറ്റ്. അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും കയറി വേണ്ടാത്തവരൊന്നും മേടിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ത് വരുന്നത്. അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. So protein powders are not harmful, people. Whoever thinks this is wrong, tune into Nipun, the fitness coach, because he's done a beautiful detailed reel on actually protein powders and protein shakes in a person's life. And lastly, for Nipun, home workouts don't give real results. And he's a beautiful person to actually state on this. So let's hear it from that question. Home workout depends on ഇപ്പം എന്ത് ഹോം വർക്കൗട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Any like to lose weight ആണെങ്കിലും to make your muscles or build your muscles, strengthening home workout without equipments. Without equipments. അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജേർണിയും കാലിസ്തനിക് സോ ഇപ്പം ഞാൻ ഹോം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വന്ന ഒരാളാണ്. 2 വർഷം മൊത്തം ടെറസിന് വേണ്ടി ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഐ ഓൺലി ഹാഡ് മൈ ബോഡി വെയിറ്റ്. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ കുറെ ഒരു ടയറും അതിനകത്ത് കുറെ ഇഷ്ടിക കിട്ടിയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ്, പിന്നെ ഒരു ഡിപ്പ് ബാർ, ഒരു പുള്ളപ്പ് ബാർ, ഇത്ര ഉള്ള സംഭവം. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ബോഡി മൊത്തം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തത്. സോ ഹോം വർക്കൗട്ട് ഡു ഗിവ് റിസൾട്ട്. പക്ഷേ യു നീഡ് ടു നോ ഹൗ ടു പ്രോഗ്രാം. എന്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം, ഓരോ മസിൽസ് എങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം അല്ലെ പ്രോപ്പർ റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി വിത്തൗട്ട് എനി ട്രാക്കിംഗ് എനി പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഹോം വർക്കൗട്ട് ഡു ഗിവ് റിസൾട്ട്. പക്ഷെ അറിയണം. He's a living example, people. Yes. He is. മൂപ്പര വിഷൻ ബോർഡിൽ ഞാൻ ഇൻസ്പയർ ഒരാളാണ്. So check out Nipun, the fitness coach. He is genuinely a person who's എന്താ പറയാ, മൂപ്പര fitness is in his blood, I think. And he wants to help you all. And he's even giving, free blueprints of how to guide your lives also. And join his community. It's wonderful. And Mr. Nipun, the fitness coach, thank you so much for joining us at Elarin Cholana. Yeah. So a small token of love from Elarin.
Ellarum Cholana. Nipun, thank you so much for coming to Ellarum Cholana. This is from MYOP. Beautiful fragrance just for you. And this is a homestay gift voucher from Manikil Mana. Please do come and enjoy their place and have a wonderful time. Thank you so much.